पोस्ट मैट्रिक घोटाले दे विच एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला के वलों पंजाब सरकार ते तिखे निशाने साधे गए हैं। विजय सांपला का कहना है कि पंजाब सरकार के वलों इस मामले दे विच एक अधिकारियों की टीम बनाई गई सी जो कि इस मामले दे विच इनक्वायरी करनी सी जिन्हां ने ते इस मामले दे विच हुण उन्हां अधिकारियों के वलों हजे तक कोई क्लीयरेंस नहीं दी गई, जिस तो बाद उन्होंने कैप्टन ते सवाल किए ने कि उन्होंने किस बेस ते धर्मसोत नूं क्लीन चिट दी है। होर की कहना है विजय सांपला का, तुसीं भी सुणो। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ और 1 साल हो गया तो रिपोर्ट तो उन्होंने छेती देनी सी और कैप्टन साहब ने तो कमेटी बैठने के नाल ही उन्होंने क्लीन चिट भी दे दी सी। जिन्ना चਿਰ सानू दस्तावेज नहीं दसदे उन्ना चਿਰ असीं होया नहीं होया तो कह नहीं सकते, पर जदों सहयोग नहीं करते तो वो शंका के घेरे दे विच एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो घोटाला है वो CBI जांच की जा रही है, उसके बारे तुहाडा की कहना? देखो ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਘੁਟਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ, 4 ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੋਈ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ और बहुत सारिਆਂ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। पर मैं इत्थे जो ये इनकुआरी करनी शुरू की और पंजाब सरकार नूं जदों इहदे ते हीयरिंग लई बुलाया भी है तो पंजाब सरकार ने जिहड़ा हाले तक उहदे ते कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिता। जिहड़ी असीं रिपोर्ट मंगी है उहदे ते कि भी जिहड़ा एक कृपा शंकर सरोज जिहड़े एडिशनल चीफ सैक्रटरी सी उन्हां दी रिपोर्ट की भी मंग की, जिहदे तो बाद शोर मचिया घोटाले दे नाल। पर उस तो बाद केंद्र ने भी जी एक भेजे से 3 बंदियां दी टीम बनाई सी और इत्थे दे IAS ऑफिसरां ने भी जिहड़ा वो एक टीम बनाई सी पंजाब सरकार वालों। पर 3 दी रिपोर्ट असीं मंगी, पर केंद्र ने तो कहा कि सानू जिहड़ा सी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि असीं 3 वारी 4 वारी इन्हां नूं बुलाया और इन्होंने कोई भी सानू हाले तक दस्तावेज नहीं दिते। और इहदे नाल नाल ही जिहड़ा असीं भी बुलाया, 4 हीयरिंग मेरियां भी हो चुकी ने, पर हले भी उहदे च सानू कोई दस्तावेज नहीं दिते। पर इन्ना जरूर है कि उन्होंने साडे कोल समय मंगिया और हर बारी कहा कि समय सानू दिता जाए, होर वधाया जाए। और इस बार जिहड़ा 28 तरीक नूं उन्होंने आना सी, पर उन्होंने हाले तक सानू कोई सबमिट नहीं, क्योंकि जिन्ना चिर कोई कागज़ सबमिट नहीं करते उन्ना चिर असीं ये घोटाला होया सी नहीं होया सी की गए। ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, क्योंकि सानू उन्होंने कहा कि साड़ी इनकुआरी कंप्लीट नहीं हुई, जी 3 बंदों का कमीशन बनाया सी कि जे कंप्लीट नहीं हुई तो चीफ मिनिस्टर ने एक किस तरीके नाल कह दिता कि जी क्लीन चिट जी मंत्री नूं किस बेस के उत्ते दिती कि सानू भी दस्सिया जाए। तो उन्होंने कहा हले तो इनकुआरी कंप्लीट नहीं हुई, जब इनकुआरी कंप्लीट नहीं है तो ऐसा स्टेटमेंट आना और स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर का आना तो गलत है। तो उन्होंने यही कहा कि साड़ी इनकुआरी कंप्लीट नहीं हुई, पर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी कोई पोलीटिकल स्टेटमेंट देती होगी, कह नहीं सकते। पर ये जड़ियाँ इस तरह दी स्टेटमेंट इनू पोलीटिकल स्टेटमेंट नहीं कहा जा सकता कि बहुत सारे लोग 8 लाख बच्चों के नाल पर जो धोखा होण डिया, लोगों का पैसा गरीबों का पैसा जो हक मार के खाता जाता और इनू पोलीटिकल स्टेटमेंट के नाल
ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 28 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਫੀਸਰ ਹੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਅਗਲੇ 13-14 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 40% ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਦੇਣਗੇ 7 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ। ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 7 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ 3 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ 14 'ਚ ਹੋਇਆ, 7 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਆ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 60% ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਜਦਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰ ਪੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਸੀ ਪੀਪੀਐਸ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 24 ਅਫੀਸਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਸਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ 2 ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ 2 ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ,
ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ FIR ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।